隠れてなきゃダメだよ。You're media? Yes. Oh. Well,じゃあ私はこっち。धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् आदिपूजाय देवाय नन्दमोदक कान्ताय श्री गणेशाय महागणपति आवाहयामि पाद्यं समर्पयामि धारयामि गन्धस्यो कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्प धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कोर्पकर्णाय नमः प्रमथपतये नमः नमस्ते अस्तदन्ताय नमः विघ्नविनाशिने नमः गणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्प महागणपतये नमः धूपमाग्रापयामि मयारब्धमिदं कार्यं निर्विघ्नं कुरु सर्वदा प्रवेशे नित्यमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी शिवा धात्री स्वाहा भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते विलासि लोकरक्षकम् अश्वरम् निरन्तरम् वरे भव क्रमक्षरम् नृपस्करम् मनस्करम् नमस्कृतशभीषणम् धनञ्जयाति तपोत्तरम् तमेगतम् तमेवतम् विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेशेश्वरम् गणेश्वरम् अरोगताम् अदोषताम् सुसाहितीम् सुपुत्रताम् समाहिताय शूर्पकर्णम् गजवक्त्रम् चतुर्भुजम् पाशाम् विषधरम् देवम् ध्यायेत् सिद्धिविनायक प्रदक्षिण नमस्काराणि समर्पयामि जप ब्राह्मणेभ्यः स्पर्शनम् पापनाशनम् पिञ्जराय कृषीमते पथीनाम् पदये नमः हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पदये नमः तथाविने क्षेत्राणाम् पदये क्रन्दगदेवत्तेनाम् पदये नमः कृष्णवीताय धावते सप्वनाम् पदये नमः नमस्तकुभाय निषङ्गिने स्तेनानाम् पदये नमः निषङ्गिने विशुधिमते तस्माम् पदये नमः नमस्कृगारेभ्यादितात्मम् सद्योमुन्नतशवो नमः श्रवदेभ्यश्च वो नमः
ऋषिभ्यश्च वो नमः वित्सेभ्यो वित्सपतिभ्यश्च वो नमः My name is Sayoko Shanti, and we came from Japan. More than 120 people came together, and we pray for the world peace. And also, we feel that the Tamil and Japan is a really, really deep connection with the history and also language too. And also, we know about the Sita. It's also really deep connecting with Japanese history too. So we really fascinate of the architecture of those temples, particularly more than maybe 1,300 years ago built, but no destroyed, and also beautiful characteristic. So we really impressed. And our aim is to build the new ashram near the Pondicherry amongst the Japanese people. So that's why we came to and pray for the ashram, more than 100 ashram. Yes. How many people you came from Japan? How many temples you have visited in India? Okay, so Ah. okay, so we came from more than 120 people come together, and also we visited to the 100 ashram, and each day, twice a day, we doing the puja and abhishekam and yaga. Oh, your name, please. My name is Sayoko Shanti. Thank you. வணக்கம். ஓம் நமச்சிவாய. இவர் ஜப்பான்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. இவர் பேர் சிவ ஆதீனம், ஜப்பான் சிவ ஆதீனம். பேர் பாலகும்ப குருமணி. இவருடைய ஆன்மீக வழிகாட்டியாக ஜப்பான் வாழ் தமிழர் சுப்பிரமணியன் கோபால் பிள்ளை அவருடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் இவங்க கடந்த ஜூன் 15 ஒரு பல்வேறு கோயில்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் விஜயம் செய்து அங்கு காலை மாலை 2 வேளைகளிலும் யாகம் மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் உலக அமைதிக்காகவும் எல்லோரும் உலக மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றதுக்காக இவங்க யாகம் நடத்திட்டு வராங்க. இவங்க சராசரியான நம்ம இந்துக்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதை விட அதை விட தீவிரமாகவே இவங்க நம்மளோட சடங்குகளையும் சம்பிரதாயங்களையும் பண்பாடுகளையும் இவங்க கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. இவங்க செய்கிறத பார்க்கும்பொழுது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. என்ன நம்மளால் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியல. இவங்க காலையில் ஆரம்பிக்கிறது இரவு தான் இவங்க விரதத்தையே முடிக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் இவங்க சாப்பிட்றது கிடையாது. யாகங்கள் முடித்து எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு தான் சாமி கும்பிட்றாங்க. எனக்கு இன்னொரு ஜென்மத்தில் நம்பிக்கை கிடையாது. பட் ஆனால் இவர்களை பார்க்கும்பொழுது இவங்க போன ஜென்மத்தில் தமிழர்களாக பிறந்திருக்கணும். ஏன்னா அந்த கலாச்சாரம் நம்ம கலாச்சாரத்தை இவங்க அவ்வளோ தீவிரமாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இவங்களை பார்க்கும்பொழுது நாங்கள் தமிழராக நாம் ரொம்ப பெருமை கொள்ளணும். இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, தமிழுக்கும் ஜப்பானுக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான கலாச்சாரங்கள் எல்லாமே ஒத்து போகுது, லாங்குவேஜும் நிறைய ஒத்து போகுது அப்படின்றத இவங்க தீவிரமாக நம்புகிறாங்க. இது எனக்கு ரொம்ப தமிழர்களாக நாம் ரொம்ப பெருமைப்படணும். இந்தியர்களாக நாம், இந்துவாகி நாம் ரொம்ப பெருமைப்படணும். நம்ம கோயில்களோட அருமைகளை இவங்க வெளிநாட்டுக்கு ஜப்பானில் கொண்டு போகிறாங்க. இவர் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஆசிரமம் அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தீவிரமாக இருக்கிறாரு. ஜப்பான்லேயும் ஒரு சிவன் கோயில் கட்ட போகிறாரு. இவரோட ஃபாலோவர்ஸ் ஒரு 10,000 பேர் இருக்கிறாங்க. இவருக்கு நம்ம கடவுள்களை மீது அவ்வளோ தீவிர. இவரோட பூஜை ரூமை பார்க்கும்பொழுதே நம்மளோட இந்துக்களோட பூஜை ரூம் கூட இருக்காது. அந்த அளவுக்கு இவரோட அடுத்த ஜெனரேஷன், இவரோட குழந்தையுமே அந்த அளவுக்கு ஈடுபாட்டோடு கொண்டு போகிறாங்க. இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, திருப்தியாக இருக்குது, ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு ஒரு தமிழராகவும் இந்துவாகவும். வணக்கம். இந்துவுக்கு 15 ஜூன்லேருந்து விஜயம் செய்திருக்காங்க. 20 ஜூனுக்கு கிளம்புறாங்க. 20 ஜூனுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு 60 கோயில் பண்ணியிருக்காங்க. 60 கோயில் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் 22 கோயில் பண்ண போகிறாங்க. முந்தானத்து பருவதமலை போனாங்க. பருவதமலையெல்லாம் நான் இந்த ஜென்மம் எடுத்து நான் போயிருப்பேனான்னு தெரியல. இவங்க மூலியமாக எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடச்சிது.
உண்மையிலே கடவுள் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவன் சிவன் அவன் விருப்பப்பட்டால் தான் நம்ம கோயிலுக்கு போக முடியும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் வந்து இவங்களோட விருப்பத்தினால் நான் அந்த பாக்கியம் எனக்கு அடையப்பட்டேன். அதனால் நான் வந்து முதல்ல இவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லுவேன். கடவுளுக்கு வந்து இவர்கள் மூலிமா எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது. ஆனால் நான் இங்கே இருக்க லோக்கல் மக்களே வந்து அதுக்கு வழிகாட்டியாக கொண்டு போனேன். அவங்களே வந்து அந்த பருவதமலையில் ஏறது திணறிட்டாங்க. இவங்க வந்து கீழே ஓம் நமச்சிவாயன்னு ஆரம்பித்தாங்க. திருப்பி மேலே போயிட்டு கீழே வர்ற வரைக்கும் அந்த ஓம் நமச்சிவாயை வந்து இவங்க இதுவே இல்லை. நாம் போகும்போது சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு அந்த மாதிரி போகிறோம். ஆனால் இந்த பக்தியோட அதான் எதையுமே வந்து இஷ்டத்தோடு செய்யும்போது கஷ்டங்கள் தெரிவதில்லைன்றது வந்து இவர்கள் மூலிமா வந்து நான் தீவிரமாக அறியப்பெற்றேன். இன்னும் எல்லா கோயிலும் வந்து யாகம்தான். மொத்தம் நாங்கள் வந்து இந்த முறை வந்து ஒரு 60 கோயிலுக்கு 60 யாகம் பண்ண போகிறாங்க. சில கோயில் இது ஆடி மாதமாக இருக்குன்ற வாசி எல்லா கோயில்களையும் வந்து யாகம் பண்ண முடியறதில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க என்கேஜ்மெண்ட் இருக்குது, கோயிலில் பூஜைகள் இருக்கிறதால நமக்கு இவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை, அந்த ஸ்லாட்டு கிடைக்கிறதில்ல. 65 யாகம் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாமே வந்து இப்போ பெரிய யாகம், ஒன்றும் சும்மா எதுவும் கிடையாது, பெரிய யாகம். யாகத்துக்கு வந்து எனக்கு ஒரு இதுவான இவங்க குருக்களே கூட இவங்களுடைய தீவிரத்தை பார்த்து அவங்களே அசந்து போகிறாங்க. அவங்களே மாறி மாறி உட்காடுறாங்க. இவங்க 4 மணி நேரம் உட்காந்தாங்கன்னா 4 மணி நேரம் அந்த இடத்த விட்டு நவரவே மாட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு இவங்க தீவிர பக்தியோடைய இருக்காங்க. என் பேர் முருகன், நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வரேன். என்னோடய பிரதர் தான் ஜப்பானில் இருக்கிறாரு. இதுக்கு வந்து தீவிரமாக எங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து புலிப்பாணி ஆசிரமத்திலிருந்து போகரோட வாரிசு இவங்க கௌதம் சொல்லிட்டு இவர் தான் வந்து எல்லா கோயில்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து நாங்கள் 2 பேரும் தான் சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லா கோயில்களுக்கு வந்து எதையெல்லாம் சாத்தியமில்லாத அசாத்தியமான காரியங்களையும் சாத்தியமாகிறது வந்து தம்பி. இவர் சின்ன வயசு, இந்த வயசு சின்னது, ஆனால் வந்து இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பக்குவம் வந்து நிறைய இருக்குது. அந்த இதில் வந்த சந்ததி ஜீன் இருக்கிறத வாசி அந்த போகரோட இருக்கிறதுல வந்து அது அவரோட நடவடிக்கையிலே தெரியுது. நாங்கள் 2 பேர் சேர்ந்து தான் இவங்களுக்கு வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாம். ஓகே.